Hello friends, myself Anand Hood welcome you to the period of English. In our previous period, we were learning the poem The Inchcap Rock written by Robert Southey. In the first three stanzas, we have seen that the wind and the sea is calm, making the ship move smoothly over the water. The sail of the ship was motionless, as there is no wind, and its keel lay steady in the calm water. Because of the calmness of the sea, the waves gently passed over the Inchcap Rock without moving the bell placed on it. The bell had been placed on a float upon the Inchcap Rock by the abbot of Aberbrothock during the storm. During the storm, the float moved violently when the sea waves struck it, thus ringing the bell as a warning. Such things were seen by we people in my previous period. Now we are going to learn the next near about 7 stanzas. Let's see what Robert Southey has mentioned in these stanzas. As we have seen that the abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcap Rock to warn the peoples in the ship or to warn the sailors about the rock. Now let's see. When the rock was hid by the surgical waves, that is sudden and great rise in the level of the sea. Surgical waves. The mariner, sailors ज्याला आपण म्हणतो, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock, that is dangerous, perilous rock, and blessed the abbot of Aberbrothock. Blessed, it is an old form of English for blessed. What Southey has said, what Robert Southey has said here, he has said that when the Inchcap Rock would be hidden due to the rise in the sea level, the sailor would hear the warning bell and steer their ship away from the dangerous rock and bless the abbot of Aberbrothock for placing that bell on this rock. That means when the rock was hidden, जेव्हा तो जो खडक होता समुद्रामधला, it was hidden, तो लपलेला होता सर्जिकल वेव्सनी. ज्या लाटा मोठमोठ्या लाटा येतात समुद्रांमध्ये, त्या लाटांनी जेव्हा हा खडक झाकळला जायचा, द मरीनर, द सेलर जे असायचे, हर्ड द वॉर्निंग बेल, त्यावेळेस त्यांना त्या लाटांच्या मुळे तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हालतोय, त्याच्यामुळे ती घंटानाद करते आहे, त्याच्यामुळे तो आवाज त्या सेलर लोकांना प्राप्त व्हायचा. अँड दे न्यू द पेरिलियस रॉक, आणि तो डेंजरस रॉकच्या संदर्भात त्यांना याची सूचना प्राप्त व्हायची. आणि ते Aberbrothockला ही बेल लावल्याबद्दल ब्लेस करायचे, त्यांचा आशीर्वाद घ्यायचे, त्यांना धन्यवाद द्यायचे. त्यानंतर द सन इन हेवन was shining gay. The sun in the heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. What Robert Southey is saying in this stanza? He is saying that it was a bright, shiny day, and the seabirds sang joyfully as they flew over the sea.
as these birds are flying over the sea, they were in joyance. That means a complete happy atmosphere is being created in this stanza. काय म्हणतं आहे? The sun in the heaven was shining. लख सूर्यप्रकाश पडलेला होता. All things were joyful. सगळीकडे आनंद आनंद पसरलेला होता ऑन दॅट डे. त्या दिवशी सगळीकडे आनंद पसरला होता. द सी बर्ड्स स्क्रीम, ओरडणे, स्क्रीम म्हणजे ओरडणे, ॲज दे व्हील्ड अराउंड. ते जे समुद्रावरनं घिरट्या घालत आहेत, ते घिरट्या घालत असताना ते सुद्धा आनंदाने ओरडत आहेत. अँड देअर वॉज जॉयन्स. त्यांच्याही ओरडण्यामध्ये अशा प्रकारातला आनंद या ठिकाणी दाखवल्या आपल्याला जाऊन राहिलेला आहे. यानंतरच्या स्टांजामध्ये काय म्हणताय रॉबर्ट साऊदी? तर ते म्हणत आहेत, द बॉय ऑफ द इंचकॅप बेल वॉज सीन अ डार्कर स्पेक. स्पेक म्हणजे एक ब्लॅक स्पॉट ज्याला आपण म्हणूया, स्पेक ऑन द ओशन्स ग्रीन. सर राल्फ द रोवर walked his deck and he fixed his eyes on the darker speck. What is he saying here? The boy on which the Inchcape Bell was installed could be seen as a darker or a tiny spot over the green water. The bell was looking as a darker spot because Sir Ralph was far from that boy. So it appeared him like a tiny spot over the green water of the ocean. Sir Ralph, the rover, Ralph, the character which is shown here is a pirate. He is a rover. ज्याला आपण लुटारू म्हणतो. He is a rover. Sir Ralph, the rover, walked on his deck. He is walking on his deck, and what is he seeing? That Sir Ralph walking on the deck on his ship and noticed or fixed his eyes on the darker spot. The bell which is looking like a darker spot, he fixed his eyes on that darker spot. That means the boy of the जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट त्या ठिकाणी लावला गेला होता, इंचकॅप बेल ज्याच्यावर लावल्या गेली होती, वॉज सीन अ डार्कर स्पेक. तो एक अत्यंत बारीक असा स्पॉट दिसून राहिला होता ऑन द ग्रीन ओशन ज्याला म्हटलं गेलेलं आहे. आणि हे कोणाला दिसतंय? तर सर राल्फ हे जे कॅरेक्टर या ठिकाणी दाखवल्या जाते आहे, त्या कॅरेक्टरला तो स्पॉट, ती बेल एका डार्कर स्पॉट सारखी दिसते आहे. सर राल्फ वॉक्ड हिज डेक. तो आपला सर्राफ आपल्या बोटीमध्ये तिथे जो आहे तिथून तो त्या बेलपासून अत्यंत दूर असल्यामुळे त्याला तो डार्कर स्पॉट सारखा दिसून राहिलेला आहे. अँड दिस रोवर और दिस पायरट फिक्स्ड हिज आईज ऑन द डार्कर स्पेक. सर रोवरनी आता आपली नजर या बेलवर गडवलेली, या बेलच्या दिशेने रोखलेली आपल्याला या ठिकाणी दिसून राहिलेली आहे. नंतरच्या स्टांजामध्ये रॉबर्ट साऊदी काय म्हणतात? तर ही फेल्ट द चिअरिंग पॉवर ऑफ स्प्रिंग. चिअरिंग पॉवर, स्प्रिंग वसंत ऋतू आपण ज्याला म्हणतो. देअर इज द ॲटमॉस्फिअर इज व्हेरी मच चिअरफुल बिकॉज it is the month of a spring. It made him whistle. It made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. What Saudi has depicted here? He has shown the atmosphere in a very cheerful manner. He was the pirate or the rover. Sir Ralph was in a cheerful mood that he whistled. He is whistling and sang. तो whistle पण वाजवतोय, गाणं पण म्हणतोय, sang. His heart overflowed with joy. This shows that he is very much happy. His heart overflowed with joy, but as we know that he is a pirate, he is a rover,
सो हिज जॉय हॅपन टू ओरिजिनेट फ्रॉम विकेडनेस. काय म्हटलं जातं या ठिकाणी? जसं या ठिकाणी वातावरण स्प्रिंग वसंत ऋतूचं दाखवलं आहे, सगळीकडे आनंदी आनंद असतो, अशा पद्धतीचं वातावरण जे या ठिकाणी रंगवल्या जाते आहे. रोवर हा जो दाखवला गेलेला आहे राल्फ, इट मेड हिम विसल, तो सुद्धा आनंदित दाखवला गेलेला आहे, तो विसल करतोय, शिट्टी वाजवतोय, अँड सॅंग ज्याला म्हणतोय आपण गाणं सुद्धा तो म्हणतो आहे. पण बिग पायरेट जसं आपण आता म्हटलं की तो एक रोवर आहे, अर्थात जो लुटारू असतो, जो अशा प्रकारातला लुट्याचा माल घेणारा व्यक्ती असतो, त्याचं मर्थ, त्याचं हृदय हे त्याच्याच सारखं असते. म्हणजेच हिज बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस, तो सुद्धा ओरिजिनली आपला वाईट प्रवृत्तीचा असल्यामुळे त्याच्या डोक्यामध्ये, त्याच्या मनामध्ये अशी कुठली तरी गोष्ट या ठिकाणी चालू आहे असं दिसते आहे की जी विकेड, जी चांगली नाही आहे. आणि म्हणून कदाचित या ठिकाणी हा रोवर सर राल्फ हा सुद्धा आनंदित दाखवला जातो आहे, कारण त्याच्या डोक्यात काहीतरी भलतसलत करण्याची वृत्ती या ठिकाणी आपल्याला दिसते आहे. म्हणून हिज मर्थ वॉज विकेडनेस अशा प्रकारात तिथे म्हटलं जात आहे. नंतर काय म्हणत आहेत? हिज आय वॉज ऑन द इंच कॅप फ्लोट. कोट ही, कोट म्हणजे सेड, माय मॅन पुट आउट द बोट अँड रोव मी टू द इंच कॅप रॉक अँड आय विल प्लग द अबॉट ऑफ अबरब्रोथक. काय म्हणतात साऊदी या 4 ओळींच्या माध्यमातनं? वॉचिंग द फ्लोट, when Sir Ralph watched that float, he asked his men to lower a small boat from the ship in which he was traveling. He asked his men to float another boat in the sea, a small boat, and row him to the Inchcape Rock. Why he wanted to go there? He wanted to go there so that he could destroy the work of the abbot of Aberbrothock. So his mirth was wickedness. Why? Because in his heart he was thinking to destroy that bell, to destroy the name of abbot of Aberbrothock. And that's why he was planning to go there. And so he asked his men to lower the boat. काय म्हणताय मित्रो या ठिकाणी? his eyes was on the Inchcape float. त्याची आता नजर त्या इंचकॅप फ्लोट वर गाडलेली आहे त्यांनी, त्याच्याचकडे तो बघतो आहे. कोट ही, आपल्या माणसांशी तो आता बोलतो आहे. काय म्हणतोय? माय मॅन पुट आउट द बोट. जहाजावर तो आपल्या ज्या मोठ्या जहाजावर आहे त्याच्यावरनं छोटा जहाज खालती उतरवा असं तो आपल्या माणसांशी संवाद साधतोय, माणसांना सांगतोय. अँड रोव मी टू द इंचकॅप रॉक अँड टेक मी टू दॅट इंचकॅप रॉक. त्या ठिकाणी मला घेऊन चला, सो दॅट आय वुड प्लग द अबॉट ऑफ अबरब्रोथक. म्हणजेच प्लग म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहूया, प्लग म्हणजे कॉज पेन ऑर ट्रबल. लोकांना इथे लक्षात घ्या, तो पायरेट आहे, त्याच्यामुळे लोकांना त्रास देणे याच्यामध्ये त्याला जास्त आनंद प्राप्त होतो. आणि म्हणून अबरब्रोथकनी जे काम केलेलं आहे, ज्यामुळे लोक त्याला धन्यवाद देतात, त्याचं प्रत्येक ठिकाणी नाव घेतात, ते त्याचं कार्य त्याला डिस्ट्रॉय करायचं आहे, ते कार्य त्याला नेस्तनाबूत करायचं आहे. आणि ज्यामुळे लोकांना त्रास होईल, लोकांना त्रास झाला म्हणजे आपल्या या राल्फला, पायरेटला आनंदच होणार आहे. आणि म्हणून ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ अबॉट ऑफ अबरब्रोथक. आणि म्हणून तो आपल्या माणसांना म्हणतो आहे की बोट खाली करा आणि मला त्या इंचकॅप रॉककडे घेऊन चला, की जेणेकरून या इंचकॅप रॉकवर जे केलेलं कार्य आहे, ते कार्य या अबरब्रोथकनी केलेलं कार्य आहे, ते मला नेस्तनाबूत करायचं आहे. काय होत आहे नंतरच्या सांजामध्ये? द बोट इज लोवर्ड.
त्यांनी आपल्या माणसांना दिलेल्या आदेशाप्रमाणे द बोट इज लोवर्ड, द बोटमन रो, अँड टू द इंच कॅप रॉक दे गो. सर राल्फ bent over from the boat and he cut the bell from the inch cap float. काय होतं मित्रो, तर द क्रू लोवर्ड द बोट. क्रू म्हणतात जे लोक त्या ठिकाणी काम करणारे असतात. द क्रू लोवर्ड द बोट अँड द बोटमन रोव, जो नाव चालवणारा होता, ही रोव्ड हिम टुवर्ड्स दॅट इंच कॅप फ्लोट, इंच कॅप बेल. And the boatman lowered the boat towards, they rowed towards the inch cap rock. Once Sir Ralph bent over, once they went there, Sir Ralph bent over his boat and cut the bell of the float. आणि त्यांनी त्या इंच कॅप रॉकवरची ती बोट, ती इंच कॅप रॉकवर त्या फ्लोटिंग ऑब्जेक्टवर लावलेली बेल कापून टाकली. काय म्हणता आहे, द बोट इज लोवर्ड, द बोटमन्स रो. बोट लोवर्ड केल्या गेलेली आहे, खालती ठेवल्या गेलेली आहे. बोटमन त्याला त्याच्या त्या रॉककडे घेऊन चाललेले आहेत. अँड टू द इंच कॅप रॉक दे गो, त्याला ते घेऊन जातात. सर राल्फ बेंट ओव्हर, ज्या बोटीमध्ये आता हा राल्फ छोट्या बोटीमध्ये प्रवास करतोय, त्या इंच कॅप रॉककडे जाऊन आलाय. ही बेंट ओव्हर दॅट बोट, तो त्या बोटीवरनं वाकतो आहे. अँड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच कॅप फ्लोट. आणि त्या आबरब्रोथकनी लोकांच्या मदतीकरता, लोकांना या धोक्याची सूचना देण्याकरता, लोकांच्या मदत, एकंदरीत जे चांगलं कार्य या ॲबॉट ऑफ आबरब्रोथकनी केलं होतं, त्या कार्याला या ठिकाणी नेस्तनाबूत करण्याचं कार्य या राल्फनी केलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्याचं मर्थ विकेटनी दाखवलेलं आहे. कारण त्याच्या मनामध्ये मुळात अशा प्रकारातले विचार चालू होते की जे त्याला आनंदित करतायत. कारण लोकांचं भलं व्हावं असं या पायरेटला अजिबात वाटत नाही. आणि म्हणून त्यांनी अशा प्रकारातली कृती या ठिकाणी केलेली आपल्याला पाहायला मिळते आहे. सर राल्फ हा एक रोवर, पायरेट ज्याला आपण म्हणतो, आणि त्याला दुसऱ्यांचं चांगलं कसंच बघवत नाही. आणि जेव्हा लोक या आबरब्रोथकला दुवा द्यायचे, त्याची तारीफ करायचे, ती तारीफ या व्यक्तीला कधी पटत नव्हती. म्हणून हे दुष्कृत्य या ठिकाणी सर राल्फच्या हातातून घडताना दिसते आहे. काय म्हटलंय पुन्हा नंतरच्या स्टांजामध्ये पहा. डाऊन सँक द बेल विथ अ गर्गलिंग साऊंड. गर्गलिंग साऊंड, बुडबुड असा जो आवाज म्हणतो आपण बेल जाताना, किंवा आपला तांब्या एखाद वेळेस आपण जर एखाद्या पाण्यामध्ये डुबकवला तर त्याच्यातनं जी एअर बाहेर निघते, तो जो आवाज होतो आहे, अनोमटोपोइक फिगर ऑफ स्पीच. पुन्हा एकदा या ठिकाणी असे भरपूर फिगर ऑफ स्पीचेस आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. तर डाऊन सँक द बेल विथ अ गर्गलिंग साऊंड, द बबल्स रोज and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the ज्याला आपण म्हणतो आहे who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. काय म्हणत आहे या ठिकाणी, तर as the bell sank into the sea, because Sir Ralph had cut it. As Sir Ralph cut that bell, it sank into the sea. And as it sank, bubbles rose and burst on the surface. The bubbles coming out of that bell, because the bell is sank, the bubbles came out and burst on the surface of the water. Sir Ralph commented that. काय म्हणता आहे, सर राल्फ commented that the next ship that comes near the inch cap rock, the next ship which is coming, or which is coming to the inch cap rock, would not bless the abbot of Aberbrothok. He won't bless Aberbrothok for placing that bell because it is being cut. As the bell that
guided the sailor is no longer there on the float, because this man, Ralph, has cut that bell, so they won't bless the work done by Abbot of Aberbrothock. आणि म्हणूनच काय म्हटलं गेलेलं आहे पहा एकदा पुन्हा आता, डाऊन सँक द बेल विथ अ गर्गलिंग साऊंड. जसं आपण मी मगाशी म्हटलं की एखादा आपल्या घरचा तांब्या आपण पाण्याच्या बादलीमध्ये डुबवला तर त्याच्यात असणारी जी एअर बाहेर निघते आहे दॅट मेक्स बबल्स, आणि ते सरफेसवर, पाण्याच्या सरफेसवर येतात आणि फुटतात, आहे की नाही. तर तसाच तो एक आवाज येतो आहे, दॅट इज गर्गलिंग साऊंड. ती बेल सुद्धा जेव्हा समुद्रात डुबते आहे, इट मेक्स अ गर्गलिंग साऊंड. द बबल रोज अँड बर्स्ट अराउंड. जसं ते गर्गलिंग साऊंड निघत आहे, त्या गर्गलिंग साऊंडमध्ये निघालेले बबल्स सरफेसवर येत आहेत, पाण्याच्या समुद्राच्या सरफेसवर येत आहेत, अँड दे आर बर्स्टिंग अराउंड, दे बर्स्ट अराउंड. कोट सर राल्फ, कोट पुन्हा एकदा, सेड सर राल्फ, सांगतो काय म्हणतोय तो, द नेक्स्ट हू कम्स टू द रॉक. याच्यानंतर जो कोणता व्यक्ती, जो कोणतं जहाज, जे कोणते सेलर्स या ठिकाणी येतील, वोंट ब्लेस द अबॉट ऑफ अबरब्रोथक. ते लोक इथे येऊन आता अबरब्रोथकची तारीफ करणार नाही, कारण त्यांना या ठिकाणी रॉक आहे हे समजणार नाही, म्हणजे त्याचंच कौतुक करणार नाही, त्याचे धन्यवाद मानणार नाही अबॉट ऑफ अबरब्रोथकचे. आणि मुख्य म्हणजे त्यांचा त्या ठिकाणी या खडकामुळे ॲक्सिडेंट होईल, ते नेस्तनाबूत होतील. म्हणजे तो व्यक्ती नेस्तनाबूत झाला म्हणजे राल्फला आनंद मिळतो, तो नेस्तनाबूत होतोय एकीकडे हा प्रकार, आणि दुसरीकडे ते अबरब्रोथकला धन्यवाद देणार नाही, ही दुसरी गोष्ट राल्फ करता जी त्याच्या मनाला आनंद देणारी आपल्याला दिसते आहे. अशा प्रकारात एकंदरीत रॉबर्ट साऊदींनी या स्टान्झासच्या माध्यमातनं सर राल्फचं चित्र सुद्धा आपल्या समोर उभं करण्याचा प्रयत्न केला की जो एक विकेड आहे. आणि म्हणूनच मित्रहो, जर आपल्याला आठवत असेल तर आपल्याला सुरुवातीला काही प्रॉव्हर्ब्स दिले होते की जे दर्शवित होते टिट फॉर टॅट, ॲज यू सो सो शॅल यू रीप, जसेच तसे. अशा प्रकारातली सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला वृत्ती दिसणार आहे का की सर राल्फ याच्यामध्ये जो आता आनंद व्यक्त करतोय, आनंद साजरा करतोय की त्यांनी राल्फनी अबरब्रोथकचं नाव आज मिटवलं, लोक त्याला जे धन्यवाद देत आहेत ते काम जे त्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे त्याच्यात तो यशस्वी झालेला आहे. यांनी काय परिणाम होतो आहे समोर, या अजून कवितेमध्ये कुठल्या प्रकारातल्या गोष्टी घडणार आहे हे आपण आपल्या पुढच्या पिरियडमध्ये जाणून घेऊया. आजच्या पिरियडच्या संदर्भात इफ यू हॅव सम प्रॉब्लेम्स ऑर इफ यू हॅव सम क्वेश्चन्स, जेकडून तुम्हाला जर काही समजलं नसेल तर माय नंबर इज अपिअरिंग ऑन युअर स्क्रीन. प्लीज काइंडली कॉन्टॅक्ट मी फॉर युअर डिफिकल्टीज. आणि या संदर्भात अजून जर कुठलीही गोष्ट समजली नसेल तर माझ्याशी संपर्क करावा. धन्यवाद.